لولا أن هدانا الله ولقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المظلومين وأصحابه المنتجبين واللعنة دائمة على أعدائهم وقاتلهم وغاصب حقوقهم أجمعين وليوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. صلى الله وسلم عليك يا سيدي أبا عبد الله، صلى الله وسلم عليك يا ابن رسول الله روحي وجسمي وأرواح العالمين لك الفداء يا غريب يا شهيد يا مظلوم بكربلاء. يا ليتني كنت معكم فنفوز والله فوزا عظيما. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أما بعد فقد قال الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى حميدة عجب يا مهان لمناك شهادة ميراث के अपना ज़माना इमाम के जिंदा से या गायब से इन वालिदे इधर गिरामी शहादत मिराज से तो फिर तो जिला मुझे हाजिर इन्होंने मिराज से अपने सर्वे ने तस्वीर तो पेश करी है से ना तो बड़े तरफ की इमाम अस्कर इस्लाम खरा वारसा इस ज़माना इमाम पर देवर में बचवारे इन आपरे तस्वीर तो ताज़ियत में so पेश करिए से दुआनी साहब वालिदा आउदा वर्षे जी आठ रबिउल अव्वल जी वो आउदा वर्ष सुधी जोड़ा केगियो होई and after then inshallah imam al-islam al-pak al-muqaddas zabanti ina kita apa imam al-islam no musibat samburan kita dene taufiq ta farmawe amin jadi man do di doa mangi chukia se har ek doa ka kabul farmawe आज अपना इमाम से इन प्रेरणों से हसन अपना बसे बाहर इमामुमा बेहसन से चार अली से ना अपना अबे हसन से एक हसन है मुस्तफा बिताइमा और अपना इमाम हसन इन लोगों से अस्करी से एवं ठिकाने में ले जाऊँगा अबे रहता कि जहाँ लश्कर होई गुजराती में लश्कर नॉर्मल में अरबी में क्या अस्कर एक जहाँ आपको बताएगा मिलिटर बताएगा काम में लोगों ने निकला से अस्कर आप लश्कर कैसे तो जी लश्कर इस जगह में रेवा वाला हुआ अस्करी नॉर्मल में सांबर राजे कौन अस्करी इन पिता नु नाम तो बताएं माशाल्लाह खबर से कपड़ा 10वें इमाम अलैहिस्सलाम अली चौथा अली अने इन्हीं माता जी नु नाम से जनाबे हदीसा खातून बहुत एक महान बीवी थी અને ને પરેશગાર ઓળખ હતી ઇમામ અલીસલામનો નું biography છે એટલે એનું નેસન્સ છે vendredi 10 રબીઉલ આખર ઇન્શાઅલ્લાહ આવતા મહિનાની 10 તારીખની વિલાદત છે ઇન્શાઅલ્લાહ અને મદીનામાંથી વિલાદત પામ્યા હતા અને 232 હિજરી સનમાં એની વિલાદત છે મદીના ખાતે અને શહાદત છે इस प्रमाणे vendredi 8 રબીઉલ અવ્વલ કે જે કાલનો દિવસ છે 260 હિજરી સન હવે તમે પોતે બરાબર હિસાબ કર્યો કે 260 moins 232 કેટલા જેવા કે ખાલી 28 તાના છે 28 વર્ષના કરિયર જવાન ખાલી 28 વર્ષના જતા આ ઝાલિમ લોકો દુનિયામાં એને જીવા ના દીધા ઇમામ અલીસલામ પાસે ફકત ને ફકત એક જ દીકરા હતા અને એની ઘરવાળી જે છે જનાબે દરજીસ ખાતુન ઇમામ સલામની માતાજી કે જે Empire romain de la capitale de Constantinople et qui vivait là ta pour la histoire c'est que chacun derrière la deuxième avait derrière normalement après il ne pouvait se faire aussi Imam Basile dit
ગુજરાત ઇમામ ઝમાન ઇસ્લામ અને બંને અબ્બાસનો મુઅતમદ અબ્બાસ જેલ લઈ અને શહીદ કર્યા હતા અને પહેલી રબીઉલ અવ્વલ આપણે જે નામ છે ને આજે આપણે 8મી તારીખ છે 8મી રાત દિવસ છે પહેલી રબીઉલ અવ્વલ એને જેલ આપવામાં આવેલું હતું અને આપણા જેટલા પણ ઇમામો છે જે લોકોને જેલ આપવામાં આવ્યું એ લોકોનો જેલનો ઇફેક્ટ ધીરે થયો. ઇમામ હસન સલામને જેલ દીધો અમુક કલાકમાં છે જીગરના ટુકડે ટુકડે થઈ ગયા હતા ઇમામ હસન સલામનું. તો એ પ્રમાણે જેટલા બધા ઇમામો છે એ લોકોનો જેલનો અસર ટૂંચવી એક દિવસ 2 દિવસ. પણ આ ઇમામ અલી ઇસ્લામ સૌથી વધારે લાંબો ટાઈમ જો કોઈ જેલમાં પીલાના હોય જેલમાં તરત ગયા હોય જેલમાં એકદમ સુશ્વાસમાં આવી ગયા હોય એ આપણે 11 ઇમામ છે. એટલે પહેલી તારીખથી 8 સુધી કેટલા દિવસ એટલે આ ગોઠવેલું પ્લેસ છે જેલનો અસર એમાં પછી સુશ્વાસમાં હતા પણ ઇમામ અલી ઇસ્લામ એકદમ અપમાન સુશ્વાસમાં. તમારી ખિદમતમાં જે મેં આયતની તિલાવત કરી એ સૂરતુલ કસસ આયત 68 છે અને આજનું આપણું જે બયાન છે ઇન્શાઅલ્લાહ આપણે જૈન છોકરાઓ માટે અને એ સુરતો મદ્રેસા અંદરમાં જે લોકો ભાગ લે છે લોકો ભોગ દે છે ઇન્શાઅલ્લાહ હું ઉત્તેજન આપું છું. એનામાં આપણે જૈન લોકોને ઉત્તેજન આપ્યા હતા. આજે એનામાં પણ આપણે ઓલા હોદ્દેદારોને ઉત્તેજન આપ્યા હતા. માશાઅલ્લાહ બધા આપણા કોમને વખાણ કરી રહ્યા છે ઉત્તેજન માટે બધાને કુરાનનો વધારો થાય. આજે આપણે ઇન્શાઅલ્લાહ જે ઉસ્તાદો છે જે શેખ જે લોકો ભણાવવાવાળા છે ઉસ્તાદ હોય પસંદગી લોકો હોય એટલે મદ્રેસા અંદરમાં જેટલા પણ બધા ભોગ દે છે પછી હોદ્દેદારો રેસ્પોન્સિબલ હોય એ લોકો માટે આપણે આજે ઉત્તેજન આપીએ છીએ કે પ્રેમા સારું કામ છે કોન્ટિન્યુ કરજો. ખાલી એક જ બચ્ચાને ખાલી બિસ્મિલ્લાહિર રહેમાનિર રહીમ જ આવડેલું આપણા તરીકે ખાલી એક જ બિસ્મિલ્લાહ એટલે આપણો બેવો પાઠ છે. તો ખાલી મદ્રેસામાં ખાલી બિસ્મિલ્લાહ જ નહીં શીખાડતા હોય એના સિવાય બધા ઇન્શાઅલ્લાહ શરૂમાં કે આ બધો. તો આજે અકાઈદ બારામાં વાત કરશું આપણે. તો જે પણ પહોંચે ઉસ્તાદો મને ખબર નથી કોણ હશે આપણા ભાઈઓમાં કે નાબીનોમાં જેઓ છે. તો આજે અકાઈદનો પોઈન્ટ ઇન્શાઅલ્લાહ બધું ઉતરે છે અને પછી ખોજા ટીવીમાંથી પછી ઇન્શાઅલ્લાહ રિપીટ કરી શકશો કે આજે આપણે અકાઈદનો પોઈન્ટ પેશ કરશું. આજનું જે બયાન છે શું છે કે ઇમામ જ્યારે ઇમામતનું ફંક્શન પકડે છે આપણે બધાને ખબર છે કે पैगंबर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद ज्यारती ज्यारती दावे हज़रत अशीरा जरे शुरुआत પેલું કામ એમ કે પહેલી વાત પહેલી તબલીગ એના અંદરમાં નબુવત પૈગંબરનું એટલે તૌહીદનો પોતે વાત કર્યા કે આ એક ઇસ્લામનો પોતે શરૂ કર્યા પછી પોતે નબી જેની વાત કર્યા એ સાથે સાથે ઇમામતનું ભંડાર સાથે નાખી દીધા હતા. એ ટાઈમમાં એમ નથી કે દેવનગરમાં હતો શરૂઆતથી જ બધાને ખબર છે કે મોલા કાયનાત 10 વર્ષના હતા જ્યારે પૈગંબર 40 વર્ષના હતા એટલે મોલા કાયનાત 10 વર્ષના હતા. પછી દાવે અશીરામાં જ્યારે બોલાવ્યા બસ પૈગંબર શું કહે છે કે પેલા દિવસે તો એનો ચાચો હતો અબુ લહાબે બોલવા ના દીધા એટલે બધો ટેસ્ટ બધે જમી લીધો. જ્યારે બોલવાનો ટાઈમ આવ્યો ત્યારે ના કે બોલવાની જરૂર નથી બધી પણ બીજા દિવસે પાછી દાવત પૈગંબર બોલવા કે દોડવડ બ્લોકે કરીને ચાલતો થાય નો. પણ ત્રીજી વખત જ્યારે ભાઈ દાવત આવી ગઈ તો પછી ઓલા બાકીના બધે ચાચા લોકો ઉભા થઈ ગયા કે ના જાણે સમજા કે બોલવા જવાની કે શું પ્રોબ્લેમ છે 3 દિવસ તું બ્લોકે કરે તમે બધી તારું સાંભળ્યા બોલાવી કે તું ચૂપ રહી જાવે અમે તારું સાંભળ્યા હવે ત્રીજા દિવસ અમારો હાલ છે જનાબે હમઝા ને જનાબ અબુ તાલિબ ને જનાબે અબ્બાસ ને જેટલા બધા સારા ચાચા એ લોકોએ કીધું ઓલા કે તો સરખો બેસતા અમને સાંભળવું છે કે 3 દિવસ કેમ બોલે છે બોલવા તો આપણે જોઈશું કે છે બોલવા પહેલા તો બ્લોકે કરને કેમ બોલે શું બોલશે તો પછી એમને ગેપ છે કે શું બોલશે છે કે નથી. તો પછી બોલવા દીધા તો એ વાત આપણે ત્યાં નહીં કે આપણે આવું સારું જશે પછી કેમ એમ રહે. તો જ્યારે વાત પેશ થઈ ગઈ તો પછી મોલે કાયના પૈગંબર શું કહે છે કે આ લોકો હવે કોણ મારી મદદ કરશે કોણ મારી મદદ કરશે તો ઈ પોતે મારો ખલીફો બનશે ને મારો વારસદાર બનશે. એટલે મોલે કાયના 3 વખત આપણા કહ્યા હતા. પછી કહ્યું કે આ લોકો આ જે અલી છે એ મારો વારસદાર છે મારો ખલીફો છે તમે એનું સાંભળો છો એની તાબેદારી કરજો. 10 વર્ષના હતા ને ત્યારથી ઇમામતનું જે બી છે ને ત્યારથી વાવી નાખ્યા છે કે નવી ચીજ નથી. તો અહીંયા પૈગંબર ત્યાર પછી અવારનવાર જ્યારે પણ હદીસ બયાન કરે અને અહેલે સુન્નતની ચોપડીઓ આ હદીસથી ભરેલી છે કે શિફ્ર બાર
જે 12 શિફ્ટ છે ને આપણા પાસે જ નથી કઈ, એ એટલે સુન્નતના ચોપડીમાં મારા પાસે બધું રેફરન્સ હતું, પણ બધું તેમાં આપ્યું જશે એટલે હું બધું એ આવ્યું નથી કે હું જવાબદારીની સાથે હું બયાન કરું છું કે અહેલે સુન્નતની મોટી મોટી કિતાબ સહી બુખારી હોય, સહી મુસ્લિમ હોય, સહી તિરમિઝી વગેરે 12 શિફ્ટ બહુ જાજી વખત રિપીટ થયું છે. પૈગંબર ફરમાવતા હતા કે લા યઝાલ ઉમ્મતી કાયમતુન મા યલિહુમ 12 ખલીફા. આ ઉમ્મત સલામત છે જ્યાં સુધી 12 ઇમામ લોકોમાં પસાર ના થાય. તો 12 ઇમામ કોણ છે? લોકોના પર પૂછે છે, લોકો જવાબ નથી. શિફ્ટ 12 છે પણ કોણ છે ટેકનિકમાં નથી લોકો પાસે. આપણા પાસે 12 કોણ છે ને બસ ટેકનિકમાં આપણા પાસે કે એના પછી હદીસ જનાબે જાબિર ઇબ્ન અબ્દુલ્લાહ અંસારી ફરમાવે છે, જનાબે જાબિર કે જે પહેલા ઝાહિદ ઇમામ હુસૈન ઇસ્લામના કે જે પૈગંબરે કીધું કે મારા 5માં ઇમામે બાકર ઇસ્લામને સલામ પહોંચાડજો, તો જનાબે જાબિરને પૈગંબરે કહ્યું હતું કે મારા પછી 12 ઇમામ છે, અવ્વલુહુમ અલી વ આખિરુહુમ અલ મહદી. હવે કોણ છે 12? આપણા પાસે મશાલા બધું છે કે પેલા છે સુધી. હવે જ્યારે ઇમામ 12 ઇમામ છે લોકોની કાલિદે શું હોય આજનો બયાની છે શરત જરીઝે બતાવું છું, હું દેતા હશે નહીં હોય એટલે એવી નજર શું આપણે કેમ છે બધું પતી જાય. પેલો કન્ડિશન છે આપણા 12 ઇમામોમાં, અને એ જ પ્રમાણે જેટલા પણ બધી નબીઓ છે, નબી આદમથી લઈને પૈગંબર સુધી, ત્યારથી લઈને મૌલા કાયનાતથી લઈને ઇમામ ઝમાન હસન સુધી પેલો કન્ડિશન આપણા નુબુવત અને ઇમામત. એટલે નુબુવત ઇમામત છે ને જેમના પૈસાના 2 ભાગોલા હોય, 2 છાપ હોય. તમે હા 2 ફાસ હોય. તમે જેમ એરો લઈ જાઓ ને એક ઠેકાણે છાપેલું હોય, સૌથી મોટી નોટ એરોની કેટલી છે? એક ઠેકાણે છાપેલું છે ને અહીંયા છાપેલું નથી તો કોઈ રાખશે નહીં. કોઈ તમારા દુકાનમાં આવે કે આ એક ઠેકાણે છાપેલું છે ને પછી ચેક નથી પણ પૈસા, તો પૈસા 2 ઠેકાણે છાપેલા હોવા જોઈએ. તો નુબુવત અને ઇમામત એ જ પ્રમાણે છે. 2 ફાસ છે એટલે નુબુવત ઇમામત એક ચીજ છે ખુદા તરફથી. પહેલો કન્ડિશન તમે નોંધ લેજો કે સૌથી પહેલો કન્ડિશન અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલાનો ઇખ્તિયાર હોય. એ પહેલો કન્ડિશન. એટલે જનાબે આદમ ઇન્ની જાઇલુન ફિલ અર્દ ખલીફા, જનાબે આદમ એ ખલીફા છે, નબી છે, એટલે ખુદા તરફ ખુદાનો શુઆ. એ જ પ્રમાણે બધા નબી પછી પૈગંબર ઉપર વહી આવી કે તમારા પછી 12 ઇમામ છે ને એક ના નામ. યા અલ્લાહ, કેટલી હદીસો છે કે જ્યારે પૈગંબર ઇસ્લામ જ્યારે મિરાજમાં ગયા ને પાછા આવ્યા તો પૈગંબર સલ્લલ્લાહુ અલૈહિ વસલ્લમ ઉમ્મતને કહ્યું કે ખુદાની કસમ મેં અર્શ ઇલાહીમાં લીલા રંગના અક્ષરમાં બધાને 12 ઇમામના નામ જોયા. મિરાજમાં ગયા હતા કે લેનોરીઓ મિન આયાતિના, ખુદાએ પૈગંબર મિરાજમાં લઈ ગયા છે કે આયત નિશાની દેખાડે. કઈ નિશાની છે? ગુજરાતી છે એના અંદરમાં પારમી કે 12 ઇમામના નામ એ બધી પ્રેસી છે કે લીલા રંગના અક્ષરથી અર્શ ઇલાહીના આસપાસમાં બધે નામ ઇમામને લખેલા હતા. તો પેલો શુઆ ખુદાનો છે. બસ પૈગંબર પછી ઇમામ જેના એના માટે તમે જોજો કે પૈગંબર પછી ઇમામે ઝમાના સુધી આપણા પાસાશીના અંદરમાં કુફિયર થયું નથી. કોઈ પણ ઇમામ માસૂમ શહીદ થાય જ્યાં સુધી પછીનો ઇમામ બાજુમાં ના હોય ત્યાં સુધી ના શહીદ થાય. પૈગંબર મદીનાત માસમાં એવું પાસાશીમ એવું ત્યારથી લઈને કુફે નથી. પણ તમે જો બાકીના જે લોકો છે એ લોકોના બસમાં કુફિયર છે પાસાશીમાં. જેમ કે પૈગંબર હાલ્યા ગયા હજી ખબર નથી કે પેલો ખલીફો કોણ છે. એ તો સકીફામાં લોકો ભેગા થયા, મીટિંગ કર્યા, પછી ખબર પડી કે ઓલો છે. તે પાછા શું થયું કે ના થયું? હું તમે મને જવાબ આપો કે પૈગંબર ઓલો જો પેલો હોય તો પૈગંબર પાછા શું થયું કે ના થયું? ઉભે થઈ ગયું ને. એટલે આખી બધી સેકરે નુબુવત બધું આખું ઉભે થઈ ગયું. તો કેમ મળેલું લોકોને? એટલે ઉભે હતી ફેલ. હવે બધી ઉજાસ ના હોય એટલે અંધારામાં પોતાને ભટકી રહ્યા છે. અને આપણા પાસે છે કુબે નથી, લોકો હતા પૈગંબર આને પાસે કેવી પ્રમાણે. તો અહીંયા ભલે પછી ઇમામ મદીનામાં હોય, એક ઇમામ ખુરાસાનમાં હોય, ઇમામે આપણા રઝા અલૈહિસ્સલામ છેલ્લો ટાઈમ હતો, 9મા ઇમામ મોજીઝા થયા આવ્યા. એવો કઈ છે કોઈ દિવસ કે સકીફામાં ઓલો પેરો આવીને મોજીઝામાંથી મોજીઝો કરીને પૈગંબર બાજુમાં આવીને પાસે કરતા એવું કઈ હતું ના. એના પાસે મોજીઝા કરવાની તાકાત જ નહોતી. આપણા ઇમામ પાસે મોજીઝા કરવાની તાકાત હતી. પેલો પોઈન્ટ ખુદા તરફ. હવે મારો સવાલ એ છે કે ખુદા તરફથી શું આ છે? નબી મૂસા એક્ઝામ્પલ કોઈ પણ નબી નામ લઈ લે બારસા કોઈ નબી મૂસા લો. નબી મૂસાને કઈ ઇલેક્શન થયું હતું દુનિયામાં? કઈ ઇલેક્શન થયું કે આ નબી છે બધે પોતે કરે ને કેટલા મૂસા હતું બધું? ખુદા તરફ નબી હતા માનો સારું નામ આ બધું કેમ થાય છે કે નથી? આજે
દુનિયામાં કેટલા મિલિયન માણસો છે? 8 મિલિયન આપણે પ્રશે ચાલો ઓછા. એ 8 થી 8 મિલિયન બધા માણસ આવીને કે અમે બધા જનાબ ઇબ્રાહીમને માનીએ છીએ. તો એમાં કે ફેર પડશે? જનાબ ઇબ્રાહીમ પી છે, માનો કે ના માનો. એ જ પ્રમાણે ઓપન કરેલ કોઈ આવીને કે અમે 100% જનાબ ઇબ્રાહીમને માનતા નથી, તો શું એ નબુવત ખાલી જશે? છે કે નથી? માણસનો શ્વાસ નથી, અંદર ખુદાનો શ્વાસ છે. એટલે જે પ્રમાણે નબુવતનો શ્વાસ નથી, એ પ્રમાણે ઇમામતનો પણ શ્વાસ ના હોય. છે કે નથી? એ ખુદા તરફથી નોમે કરેલું છે, તમે માનો સારું ના માનજો. કેમ કે તો અહીંયા છે આ સૂરા, આ જે આયતને તમને તિલાવત કરી, સૂરતુલ કસસ આયત 68. વરબ્બુકા યખ્લુqુ મા યશા. અલ્લાહ સુબ્હાનહુ વ તઆલા ખાલિક છે. ખાલિક એટલે બનાવવાવાળો છે. તો ખુદાએ જ્યારે આપણે એતવાર બનાવ્યા તો આપણે એને પૂછ્યું કે તમને એતવાર બનાવવું છે કે નથી? ખુદાએ કંઈ પૂછ્યું છે આપણામાંથી કે મને જેમ તને ફલાણું જાત ફલાણ ખબર નથી કંઈ બધા? ખુદા જ્યારે બનાવી ત્યારે એનો પોતાનો શ્વાસ છે કે ખાલિક છે. ખુદા કોઈને ના પૂછે કે મને આ કરું છું, બનાવું કે નહીં. એ તો ખાલિક છે, એને જેમ રંગ બનાવે છે. યખ્લુqુ મા યશા, જી ચાહે ખુદા એને બનાવી નાખે છે. પછી વયખ્તાર, વરબ્બુકા યખ્લુqુ મા યશા વયખ્તાર. ખુદા ખિલકત પણ કરે છે ને ઇખ્તિયાર પણ કરે છે. ઇખ્તિયાર એટલે શું? શ્વા પણ કરે છે કે કોણ નબી છે ને કોણ નબી નથી. હવે આપણે અહીંયા ખુદાના બંદા તરીકે, ખુદાના મખલુક તરીકે આ ટ્રાન્ઝિટની જગ્યામાં પસાર થાય છે. આપણે પાણી ખુદા બનાવ્યું તો અલ્હમ્દુલિલ્લાહ આપણે પીને ખુદા શુકર કે આપણે જઈમાં બધું ખુદાની મખલુક છે. આપણે હરીએ છે, ફરીએ છે, આ બધી વસ્તુ ખુદાની મખલુક આપણે ઇસ્તેમાલ કરીએ છીએ. હવે ખુદાએ શ્વા કર્યું કે ફલાણા મારા નબી છે, તો આપણે એમાં ખુદાના પ્રેમાસરમાં આપણી વાત નથી કરતો, ઇન્સાનિયતની વાત કરું છું કે ખુદા ખિલકત કરી તો આપણે અલ્હમ્દુલિલ્લાહ ટેસ્ટમાં છે. પણ ખિલકત કરવા પછી ખુદા જ્યારે આપણે કહ્યું કે હવે મારો ઇખ્તિયાર છે કે ફલાણા ઇમામ હોય કે ફલાણા નબી હોય, તો શા માટે ઇન્સાન ઉપર કરે છે? છે કે નથી? બસ મને પાણી નથી પીવું, ખુદા કહે તો ના પી છે. અમુક દિવસ પછી શું થશે એનો કોશે ના બધાને ખબર છે. પછી કહ્યું સૂરતુલ કસસ 68 મા કાન લહુમુલ ખિયારા. ઇન્સાન પાસે કઈ શ્વાસ નથી. જેમ કે નથી આવતા ને, હું જ્યારે દુનિયામાં આવ્યો મારા માવતરનો શ્વાસ મને હતો. જો બધે શ્વાસ કરે છે કે નથી? જો બધે શ્વાસ કરે તો મને ક્યાં માવતર ને ઘરે અત્યારે થવું છે? તમે એમ જવાબ દો. જો કદાચ શ્વાસ હોય તો કેમ થાય? પ્રોબ્લેમ કે બધે બધે ખાલી હોતો ને બધે ફ્રાન્સમાં ઇખ્તિયાર કરે તો ટોપલા છે તો મજા આવશે. છે કે નહીં? અલ્લાહુમ્મા સલ્લી અલા મુહમ્મદ. એવો પહોંચવા માટે માણસો જાનને જોખમમાં રાખીને બધે અમારા કશ્યમાં પછી કેટલા ડૂબતા હોય, કેટલા મરતા હોય. છે કે નથી? એવો પહોંચવા માટે કેટલા માણસો જાનને જોખમમાં રાખીને પહોંચે છે. આપણે ખુદા શુકર કે નાશને લીધે છે પાસપોર્ટ એટલે આમ આવી ગયા આપણે ત્યાં. પછી એ લોકોને યુરોપની તમન્ના છે જો શ્વા હોય વિલાદતમાં તો મને કહે છે કે કોઈ કોંગો બ્રાઝાવિલ કોઈ માં ના હોય, બધા યુરોપનું ફરેલું હોય. તો ખુદા કહે છે કે ના, તમને કઈ શ્વા નથી. મા કાન લહુમુલ ખિયારા. એક આયત જલ્દી જલ્દી બતાવું છું. બીજી આયત છે સૂરતુલ અહઝાબ આયત 33. હવે જરા 3 લીટીની આયત છે એમાં પછી તેમ વધારે નહીં હોય તો હું જલ્દી જલ્દી જાઉં છું. વમા કાન લિલ મુમિની વલા મુમિના, સૂરતુલ અહઝાબ 33. હવે પણ દેવાળ કરી આવજો ભાઈ. સૂરતુલ અહઝાબ 33. વમા કાન લિલ મુમિની વલા મુમિના. કોઈ પણ મુમિન, આપણે મુમિન છે કે નહીં? પછી મોમિના મશર પડદા પછી બધી મોમિનાત લીધેલા છે. મોમિનીન તથા મોમિનાત આપણે બોલીએ છીએ ને, હરેક મોમિનીન તથા મોમિનાત માટે. મોમિનીન પ્લુરલ, મોમિન સિંગ્યુલર. મા કાન લિલ મુમિનીન, કોઈ મોમિન બંદો અને કોઈ મોમિના બંદી, ઇઝા qada Allahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. ખુદા કઈ શ્વા કરી નાખ્યું તો પછી ના મોમિનને ના મોમિનાતને કઈ પછી ઇખ્તિયાર નથી, શ્વા નથી. ખુદા મને આજે 10 રકાત જોવાની પડેલી છે. એમાં એટલો કુરાનમાં છો, એટલો આજે મોટો વેપાર છે, ખામું મારું ભરેલું છે ને એવો મેક્સિમમ વેપાર થયો છે. તો હું જોર કે 4 રકાતની બદલીમાં હું શું કેટલા બોલું છું? 10 રકાત પડી રહું છું. તો થાય કે ના થાય? અને આજે આખો દિવસ વેપારમાં તો એટલો સ્ટ્રેસ વધી ગયો. ખુદા મને આજે મગરીબ નથી કરવી, તો માફ કરી દેજે ને, મગરીબ નથી કરવી. તો થાય કે ના થાય? આપણું શ્વાસ નથી. અકીમુસ સલાત, નમાઝ કાયમ કરો. ઇતના ટાઈમ છે કસર હોય તો બસ 2 રકાત થઈ છે, બસ એ કેવડું છે તો શું એ એક અવતાર છે. અવતાર તો શું કહેવાય? એક ફેસિલિટી છે કોઈ. તો એમાં આપણું શ્વાસ નથી.
હવે આપણે મોમીન હોય તો ખુદાના ફેસલા ઉપર તસ્લીમ કરવાનું છે. પણ જે લોકો કોન્ટેસ્ટ કરે છે એ લોકો મોમીન હોય કે ના હોય? હવે પૈગંબર આવીને કહે કે મને તમે કંઈક લાવી દો, તમે કંઈક વસિયત લખી દઉં, મને તમે કંઈક લખ્યું લખવાનું આમ કરીને બધું હતું. પૈગંબરે ધ્યાન કરી હતી ને, શેરડીનો દિવસ હતો ત્યારે, તો પૈગંબરે લોકો દીધા કે ના દીધા? હવે એ લોકો કહે છે કે કુરાન કાફી છે. જેમ કે તમને કહ્યું કે આ પાનું છે કાફી છે. આ પાનની અંદર હુકમ છે કે પૈગંબરની તાબેદારી કરો, તો કેમ છે? હવે સમજો છો? સમજો કેટલો કોન્ટ્રાડિક્શન તુચ્છ વિધ હે. એ લોકો કે કુરાન કાફી છે, કુરાન સે સફિઝાન. કુરાનની આયત છે કે અતીઉલ્લાહ વ અતીઉર રસૂલ. તો પૈગંબર કહે છે મને દિયો લખવા માટે, જો એ લોકો પૈગંબરની તાબેદારી નથી કરતા તો કેમ કુરાન કાફી હોય? એટલે કઈ કુરાન કાફી છે તમારા માટે? જે બધી આયત ના હોય ઈ કુરાન છે કે બસ કઈ આયત કઈ કુરાન છે ખબર નથી પડતી. કોન્ટ્રાડિક્શન તો થાય. સમજો છો ને? કુરાન કાફી છે તો કુરાનની આયત પર અમલ કરવાનું હોય તો અતીઉલ્લાહ વ અતીઉર રસૂલ. અહીંયા પણ ઈ છે કે જ્યારે ખુદા અને રસૂલ કાંઈ પણ ફેસલો કરે, અગર જો તું મોમીન છો, મા કાન લિલ મુમિની વલા મુમિના ઇઝા કદા અલ્લાહુ વ રસૂલ અમરન અન યકુન લહુમુલ ખિયરતુ મિન અમરિહિમ. કાંઈ સવાલ નથી. પછી જે લોકો નાફરમાની કરશે એ લોકોને શું થવાનું છે? આયત અહઝાબ 36. વમન યઅસિલ્લાહ, જે લોકો ખુદાની નાફરમાની કરે, વ રસૂલહુ, પૈગંબરની નાફરમાની કરે, પૈગંબર કે જો મને લખવા માટે નાફરમાની કરે છે, આયત છે કુરાનની, સમજો તો શું છે? ફકદ બલ્લ બલાલમ મુબીના. એ ગુમરાહ છે અને એ ગુમરાહીની અંદરમાં છે કે જે બલાલ મુબીન છે. તો કેવી રીતે એ લોકો બસ પૈગંબરની ખુરશી પર બેસી શકે? જે લોકો પૈગંબરની નાફરમાની કરે. તો જલ્દી જલ્દી બતાવું છું. એક છે ખુદાનો શ્વાસ, અને ખુદા જ્યારે શ્વાસ કરે તો પછી નબી લોકો પાસે શું કરતા હોય? એક નબી કે મારા પછી આવવાના છે, નબી સાથે તો પૈગંબર આવવાના છે, પૈગંબર પછી કે ઇમામે જમાના સુધી. બીજું, કોઈ પણ માસૂમ હોય એટલે નબી હોય ઇમામ હોય, લોકો પાસે ઇલ્મે લદુનની ઓબ્લિગાટરી છે. ઇલ્મે લદુનની શબ્દ પસંદ લેતા જો આ અકાઈદની વાત છે. શુરુ અમારા જે બધા અતાક આવી રહ્યા છે ને, જેમ લોકો શબ્દ સાંભળશે કે જે બધી અતાક આવી રહી છે એ અતાકનો આ જવાબ છે. પણ આ ટૂંકમાં છે, અને હું તમને બધાને કોન્સેય કરું છું કે ખુશન હવે આ થોડા ટાઈમના અંદર શું બયાન કરું, શું અતાકનો જવાબ કરું, કેવી રીતના કરવાનો, મને પાલતા એમ નથી મારો બધા પાસે. હું તમને કોન્સેય કરું છું કે ઇન્શાલ્લાહ તમે ત્યાં મેમ્બર લોકો પર નોટ લે ઇન્શાલ્લાહ કે લાર્જ ડિફિઝનમાં તમે લોકો ધ્યાન રાખજો. કઈ ધ્યાન રાખવાની છે? મારી માંગણી છે, કારણ કે અતાક છે એનો જવાબ તૈયાર છે બધી. મારા પાસે તો ટૂંક મુદત છે, પણ હોવાનું એમાં દેતાઈની સાથે જવાબ મેળવ્યા તો શું કયું જવાબ છે, કયું ધ્યાન રાખવાનું છે? આજે સેન્દીની ખાતે જે છેલ્લો અશરો હતો ને, અશરે જનબિયા, એમાં હું તમને કહું છું કે એક જવાબ છે અંદરમાં દેતાઈની સાથે. એ સાંભળીને અગર જો હજી કોઈ ગુમરાહ થઈ જાય તો પછી એના નસીબ વિચારવામાં તમે કે નથી. તો તમે સમજી ગયા ને કોણ અશરો કરાયો હતો? એમ નથી કે મારો ભાઈ છે એટલે આપણે મારી પાસે થઈ ગયા છે, પણ હવે હકની વાત છે તો એકબીજાના આપણે હકની વસિયત કરે. આ હક છે તો હું તમને વાત કરું છું, નથી મારા ભાઈ છે એટલે. તો જે સેન્દીનો જે અશરો હતો, અશરે જનબિયા, એને શેખ મુનિર જે આપણે તનાથી આવેલા હતા, એક જવાબ દીધા છે. જેના બધી ઇસ્મત વાળાનો પ્રોબ્લેમ છે ને આઝાદારી વાળાનો પ્રોબ્લેમ છે, આ બધા એકનો જવાબ દીધા છે. તેતાઈની સાથે બધું એમાં પછી ઓલા પાવર પોઈન્ટમાં પણ હતું ને, એ બધું શું કે આપણે ફ્રેન્ચમાં પણ હદીસો છે રેફરન્સની સાથે. તો મને લાગે છે કે મારી જવાબદારી અદા થઈ ગઈ. હવે તમારો ઉપર છે કે તમે એને સ્વીકાર કરજો ઇન્શાલ્લાહ. કમિટી મેમ્બર લોકો લાર્જ ડિવિઝનમાં રાખશે બધું અહીંયા, અને બધા સ્વીપ તો જવાન લોકો બધું સ્વીકાર કરશે. ખુદા તરફથી ઇલ્મે લદુનની. અહીંયા હું તમને બે જલ્દી એક્ઝામ્પલ આપું છું કે આપણા 11 ઇમામ અલૈહિસ્સલામને સામરા લઈ જવામાં આવેલા હતા. એના સાથે એના બાબા 10 ઇમામ, એટલે 10 ઇમામને કોંવોક કર્યા તો 10 ઇમામ 11 ઇમામ ત્યાં સામરા ગયા હતા. 10 ઇમામ શહીદ કરી નાખ્યા. અને આપણા 11 ઇમામની ઇમામત કેટલી હતી? 6 વર્ષ ખાલી. 6 વર્ષ મૂક્યો, ખાલી 6 વર્ષ. મેથવીતાના હતા 6 વર્ષની ઇમામત હતી. અને છેલ્લા ઇમામ હતા ગાયબ, 12 ઇમામ પેલા છેલ્લા હતા ઝાહિર, એના પછી ઇમામ ગાયબ થવાના હતા. હવે તમે મૂક્યો ઇમામ અલૈહિસ્સલામને શું કે આપણે શહીદ કરવા માટે પ્લાન અસાસી ના હતું એક. તો મલૂન હતો શું કે આપણે મુઅતઝ, બની અબ્બાસનો ખલીફો મુઅતઝ, એનો એક તુર્ક જે હતો ને ઓલો શું કે આપણે સેક્રેટરી વાળો તુર્ક હતો હોય, એને કે
કે તું છે ને એક ઇમામે અસ્કરીને જો લઈ જા એટલે તમે સાથે પ્રયાસ કરો અને એવું કામ આવે ને મોર એને પેઢીને કરનાર છે ને એનું ક્લાસને પેરવી કરી નાખશે તમે કહેતા પછી 5-10 હતા હવે દરબારમાં કોઈ હતો બીજો હશે કોઈ સર્વિસ કરવા વાળો ખબર નથી કોઈ હતો એનું નામ પણ છે આપણી સ્ટોરમાં એ સાંભળી ગયો કે ખલીફા પ્રમાણે પ્લાન કરે છે પોતે હતો શિયા તકિયામાં હતો એને તો પરવારે યાદી ઉભેરી કે પછી કોઈ આપણે યાદીમાં પણ એટલે પોતે પછી રાત પડીને ઓલું કરીને પોતે ઇમામના દરબારમાં બેઠાનો ઇમામ ઇસ્લામ કહે છે કે તું વાંધો ના તમે તમને સિક્રેટ પેશ કરવી છે ઇમામ કે બિસ્મિલ્લાહ તો કે હું સાંભળ્યું છે ખલીફા આ પ્રમાણે પ્લાન કરે છે તો ઇમામ ઇસ્લામ કહે છે આ જે પ્લાન છે મને ખબર છે ના બારમાં પણ કે તું ગવારે છે કે આ પ્લાન રિયાલિઝે નહીં થઈ કારણ કે જ્યાં મલૂન છે મુઅદ્દસ 3 દિવસમાં હલાક થવાનો છે સમજો છો 3 દિવસમાં એ હલાક થવાનો છે બોલો તો વિચાર કર્યો ને ડિરેક્ટ પર્સનલ બોલો ન કહેતા કરો કે મંડિયા થવાના ને સ્વદે કરતા હોય કે જીવન 3 jours દિવસે બોલાય એટલે મને કરતા તો જીવન 3 jours લઈ કે આપણે જો 3 દિવસમાં આ થાય છે કે નહીં હવે તમને શું હતું બની અબ્બાસ નંદરમાં પહેલી વખત મુતવક્કિલને કોણ માર્યો એનો પોતાનો દીકરો એના મોર મામૂન અમીન સગા ભાઈ થાય સગો ભાઈ બધે જમી ફ્લેર હતા પણ અમીન મામૂને નાબીને મારી માથું કાપી દરાની જેમ માથાને બધે રહી એટલે આ બની અબ્બાસના ખલીફા નંદરમાં આ પ્રમાણે મારામારી બહુ હતી હવે ઓલો હુસૈન કે મારો ક્યારે વારો આવે તો આને એલિમિનેટ કરને કે હું કાં ક્લાસમાં બેસી જાઉં બધા ખલીફા થાવ છો તો ત્યુર કે લોકો આવ્યા એક બીજો ભાઈ પાસે અને મોતઝના ભાઈ પાસે કે જોઈ તમે કે તાર ભાઈ મોતઝને મારવાના છે તો તું પછી અમને મારો પર ભરોસે ના કરજે કે ના વાંધો નહીં કે એના બસ પરવારે તો ખલીફા થઈ જશે એટલે ઓલો કે છે bon એના ત્યુર કે આવ્યા ટેસ્ટ શરાબ પીતો તો આ લોકો આવે માયરા છે ને અને એ જે ખામ છે દારૂનો જો હતો ને ઓલો કે આપણે છોકરો એનું લોહી કે દારૂ મિલાન થઈ ગયું એ પ્રમાણે આ મોતઝ કલાક એક એક્ઝામ્પલ બીજો એક્ઝામ્પલ છે જનાબ જાફર તૈયાર ને એક નસલના હતા એનું નામ છે અબી હાશિમ અલ જાફરી તૈયાર ઝઈફ માણસ હતા ઇમામ ઇસ્લામ કેદમાં હતા તો 25 ans 26 ans 6 વર્ષના અંદરમાં ઓગણી વખત પછી કેદમાં ગયા છે ને નીકળ્યા છે તો કેદમાં હતા તો ઝઈફ માણસને પણ કેદમાં રાખી એવી રીતના હદ કરી અને કેદના અંદરમાં હદ કરી તમે મને કહો આ દુનિયાના અંદર તમે તપાસ કરો કેદખાના જેટલા પડે છે દુનિયાના એક માણસ કેદમાં ગરી છે પછી વળી હાથ મહેનત હોય કે ના હોય તમે શું કેટલા બાર છે આ લોકો આગળ જમાનાના વાત કરું છું બન્યા બાર સર કે હવે કેદમાં ગરી ગયા છે આખું બધું bien સિક્યુરિટી હોય બધી બધી ધ્યાન રાખવાનું હોય કેદના અંદરમાં હજી હાથમાં હાથ કરી હોય 7 મહિનામાં જ્યારે શહીદ થયા ત્યારે હાથમાં હાથ કરી થઈ ત્યારે લોકો એને કાયદા એ પ્રમાણે અબુ હાશિમ અલ કોણ છે જાફર તો ઇમામ અલીસલામ પાસ પોતે કહે છે બોલાય કે આ જે શેમ છે કેટલું મને તકલીફ પડે છે કે શેમ લોકો એવી રીતના સિવાય કહેવા છે કે હું vraiment તકલીફમાં છું કે ઇમામ અલીસલામ કહે છે કે મારા ચાચા થઈના કે તમે યાદ ના કરો તમારો છુટકારો ઇન્શાઅલ્લાહ dans 3 jours ઇમામ કે વાત બયાન કરना કે પછી કોઈ નહીં ઇમામ કે બોલે બસ કઈ ખુદા કદા કે નથી એટલે ઇમામનો પારોલ ઉપર બધું આવી જતું હોય એટલે ઓલો પણ ઈ પ્રમાણે 3 દિવસ કેમ નીકળે મારે 3 દિવસ કેમ ખુદાવતી કરી મેને કારણ કે એક ખલીફો જેના માટે આ શું આપણે આ જેના માટે અબી હાશિમ એક ખલીફા માટે અબી હાશિમ ક્રિમિનલ હતા ઈ ખલીફો કપાઈ ગયો એની પ્લાસમાં બીજો ખલીફા આવ્યો તો એની નજરમાં ગુનેગાર નહોતા કરાવલા નાશી નહોતા ચોર નહીં હતા સમજો છો એ 3 દિવસના અંદરમાં ઇમામ ઇસ્લામ વિજય થઈ છે ત્રીજો પોઈન્ટ જલ્દીથી આપણે પસાર થઈ ગયો છે કે કોઈ પણ આપણે નબી ઇમામ હોય ખોટ વગર ના હોય કોઈ માણસ ખોટ ના હોય સમજી ને જનરલ ખોટ એટલે કાંઈ પણ ખોટ ના હોય દેફો કઈ પણ દેફો ના હોય ઝાહિરી દેફો હોય કે બાતીની દેફો હોય જેમ કે ખુદાના કરે અખલાક ખરાબ હોય એટલે બાતીની દેફો હોય ઝાહિરી દેફો પછી ઈ જમાનાના અંદરમાં સૌથી વધારે આલમ હોય જે જમાનામાં પોતે રહેતા હોય ને સૌથી વધારે આલમી હોય પૈગંબરનો જમાનો હોય ઇમામ અલીનો જમાનો હોય તો પૈગંબર બધે આલમ હોય એના પછી મોલાઈ કાયનાત એ પ્રમાણે એક ઇમામ બધે
એના જમાનામાં અફઝલ હોય, સૌથી વધારે આબિદ હોય, સૌથી વધારે દાયા હોય, સૌથી વધારે અખલાકવાળા હોય, સૌથી વધારે સખાવતવાળા હોય. કોઈ ગામમાં ના કે ફલાનો બંદો વધારે સખી છે ઇમામ કરતા. એ પોસિબલ જ ના હોય. ઇમામ ઇસ્લામ બધે વધારે છે લોકો આપણે આવી રહ્યા છે. ચલો આલે મુહમ્મદ વ આલે મુહમ્મદ. જે લોકો છે ઇસ્મત તહારત. એક માસૂમ, એક ઇમામ છે, નબી માસૂમ કરે. એનો પ્રયોગ ઇન્શાઅલ્લાહ તમે મજલિસમાં તમને રેફરન્સ આપ્યો છો, તમે સાંભળજો. vraiment બધે એવા બધા એક્ઝામ્પલ દીધા છે કે ઇન્શાઅલ્લાહ તમે જેટલા પણ બધા સાંભળશો તમે ઇન્શાઅલ્લાહ એમાંથી કોન્વિક્શન મળી જશે ઇન્શાઅલ્લાહ. ખુદા ન કરે કોઈ ઇમામ કે નબી માસૂમ ના હોય તો ખુદા ન કરે. જેમ કે હું છો તો અમર બિન મારૂફ કહું ને એમ, અમર બિન મારૂફ એટલે કોઈ જો કે કોઈ જૈન છે ખુદા ન કરે કે નહીં સરખો નથી, તો આવીને કહું ને કે ભાઈ અમર બિન મારૂફ આ કરવાનું છે ને નથી કરવાનું. પણ અગર જો ખુદા ન કરે ઇમામ જો માસૂમ ના હોય કે ભૂલ કરે તો વસ્તી આવીને એને સુધારે. એટલે ઇમામ સુધારવાના બદલીમાં એને સુધારો કરવામાં આવે તો કેમ થઈ શકે? ગરબર કે પડે ગરબર બોલો આવે કે હું ઇમામને સુધાર્યો બોલો કે હું આ ભૂલ કાઈ કેમ તારી વગાડતા હોય ઇમામ જે ધીરીના હોય એને અમે સુધાર્યા છે તો કેટલો પ્રોબ્લેમ છે. પણ હિદાયત બસ ક્યાં જાય કેવી રીતના હોય? એટલે ખુદાવંદી કરીમ ઇમામને માસૂમ કર્યા છે. છેલ્લો પોઈન્ટ કે હવે ઇમામ હસન ઇબ્ન અલી અલ-અસ્કરી અલૈહિ સલાતુ વસલામ બેઠેલા છે અને એક અસહાબ છે કે જે 10મે ઇમામના પણ અસહાબ હતા અને 11મે મુસલમાનના અસહાબ છે. એનું નામ છે અહેમદ ઇબ્ન ઇસ્હાક. મને લાગે છે કે અમુક વર્ષો પહેલા હું બયાન કરી ચૂક્યો છું, પણ પાછું નવા નવા શહેર લોકો દેખાય છે મને તો બાકીના લોકો માટે વાકેફ થઈ જાય અને બાકીના લોકો માટે જાણવું મળે ઇન્શાઅલ્લાહ. તો અહેમદ ઇબ્ન ઇસ્હાક ઇમામને આવીને કહે છે મોલાઈ કે અમને ખબર છે કે ઇમામ બાર છે, અમને ખબર છે હદીસ તો યકીન છે અને તમે 11માં છો એટલે અવાંધ્યમ્ય છો તમે દિશા અવાંધ્યમ્ય. પછી બીજું મોલાઈ કે જેટલા પણ બધે તમારો બાપ દાદા છે બધાને શહીદ કરી નાખ્યા છે અથવા તલવારથી અથવા તો તીરથી. બસ ખુદા તમે હિફાજત કરે કે ખુદા તમે હિફાજત ખુદા ના કરે એવું કે એવેનમાંથી તમે ક્યાં જશો? તો એવરેજમાં પૂછી લીધું કારણ કે ઇમામે ઝમાનાની વિલાદત ટોપ સિક્રેટમાં હતી. થોડાક જ અસાબને ખબર હતી. અહેમદ ઇસ્હાકને પણ નહોતી ખબર કે વિલાદત હતી નહીં ખબર. એમાં એને પણ ખબર હતી કે આ બધું ટોપ સિક્રેટ છે. તો ઇમામ ઇસ્લામ કહે છે કે મારા સાહેબ તમે ગભરાવો નહીં. ઓલો જે પડદો હતો એક શામળ હતો આપણને ગુજરો હતો એનો પડદો હતો. તો એ જેને શેર વિદ્યા હતા ને કીધું કે ઓલા ગુજરાતમાંથી જે મારો દીકરો છે એને બોલાવો તો શેર વિદ્યા જાય છે ગુજરાતમાં અને ઓમાંથી એક 4 વર્ષના નાના બચ્ચા માશાઅલ્લાહ 4 વર્ષના હોય તો અહેમદ ઇબ્ન ઇસ્હાક તો જોતા રહી ગયા. આ તો કે ચાંદનો એક ટુકડો છે. وجهه كأنه البدر في ليلة تمام وكمال. એટલો ખૂબસૂરત નૂરાની નાનો બચ્ચો ઈ માંથી નીકળે છે આ તો જમા આ કંજરાઈ ગયા. મોટા કોણ છે? એટલે તમે ગભરાવો નહીં, આ મારો દીકરો મોહમ્મદ છે, ઈ 12માં છે, મારા પછી આની તમને સ્વીકાર કરવાનું છે. પણ પછી ઇમામ અલીસલામ ખોરામાં બેસાડ્યા ને આપણો મને ત્યાર કર્યા. ખોરામાં બેઠેલા હતા અને પછી ઇમામ અસ્કરી એક માસૂમ છે અને કલામ હુજ્જત હોય. એ અહેમદ ઇબ્ન ઇસ્હાક કહે છે કે યા અહેમદ ઇબ્ન ઇસ્હાક એક સરિયા દિસર યા અહેમદ ઇબ્ન ઇસ્હાક ફવલ્લાહ ખુદાની કસમ લયગિબન ગૈબતન અમારો દીકરો ગૈબતમાં ચાલ્યા જશે. ગૈબતમાં ચાલ્યા જશે તો હવે ઓફિલતા શમા છે મિનર અને મજર એટલે ગૈબત સુગરા કુબરા. તો ગૈબતમાં ચાલ્યા જશે લા યનજુ ફીહા મિન અલ હલકા. એ ગૈબતના ટેમ અંદરમાં બહુ ઘણા લોકો પેરદિશોમાં આવ્યા જશે. ઘણા લોકો પેરદી થઈ જશે. પણ જે લોકોને બચવું હોય તો શું કરવાનું છે? 2 ચીજ કરવાની છે. લા યનજુ ફીહા મિન અલ હલકા ઇલ્લા મન વફકહુ અલ્લાહ બિલ કૌલ ઇમામતી. જે લોકોને ખુદા તૌફીક આપે કે ઇમામે ઝમાના બારામાં કંઈક બોલે. એટલા માટે હજરાતના તમે જોશો તમને ક્યાંક પણ લેખ મળે વેરીફાઈ કરજો. કારણ કે ના કર્યો તો વોટ્સએપમાં શું થતું હોય છે મને કોઈ મોકલાવે વેરિફિકેશન વગર હું ડિરેક્ટ પાછા શેરમાં કોઈ નંદામાં પછી સાચી વાત ને ખોટી વાત ને ના બધું જવાબદારી છે. ચાલો વેરીફાઈ તો કરો કે શું છે આપણે શું પડતાશ કરીએ છીએ.
તો અજરાતના બધા ઇમામે ઝમાના બારામાં કંઈ પણ હોય બર્દાશ્ત કરજો, કારણ કે એ એક છુટકારો છે. અગર જો નહીં કરે તો આપણે ટેરરિસ્ટમાં છે. બીજું, જે લોકોને તૌફીક મળે ઇમામે ઝમાનાને વફકલ્લાહ લિદુઆ બિતાજીલ ફરજ છે. ઇમામે ઝમાનાનું તાજીલ એટલે ફરજ છે, એટલે ઇમામ જલ્દી જાહેર થઈ જાય એના માટે જે લોકોને દુઆ કરવાની તૌફીક મળી એ લોકો શોધે છે કરતો ટેરરિસ્ટમાં. એટલા માટે હંમેશા હું કહું છું, 3 સલવાત પરાય સિસ્ટમેટિકમાં છેલ્લે વહજ્જિલ ફરજ હું કરવાનું છે. તમે શરૂ કરવા જ આપણે પ્રાથમિક લઈ આવે 3 બાવાજી બુલંદ સલવાત વહજ્જિલ ફરજ ની સાથે છેલ્લે اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. જો ઈ ખાલી વાજી ફરજમ કરવા જ આપણે બચી જશું. એમાં આરસ નથી કરવાનું. બાવાજી બુલંદ સલવાત આખરમાં વાજી ફરજ. હવે તમે જો ઇમામે હસન 11મે ઇમામ છે, ઈ 12મે ઇમામને પ્રેઝાન્ટી કરે છે અમરજી 7 દિવસ બાકીના સાહેબ. હવે તમે જો માલ્યોરેસમાં આપણે બધાને ખબર છે કે એક આપણા કોમમાં એક ડોક્ટર સાહેબ પડાઈ ગયા છે. એ ડોક્ટર યુનિવર્સિટીનું ટેસ્ટ ડોક્ટર થવું હતું. ડોક્ટર સાહેબને ડોક્ટર થવું હતું. તો થિયોલોજીનું ટેસ્ટ પોતે પેશ કર્યું. હું તો શું વાત કરું છું, મને શું વાત હોય. અને પોતે ટેસ્ટ અંદર ઇમામે ઝમાના જંગી ઇમામે ઝમાના એક્ઝિસ્ટન્ટ હતા. એ બારામાં પોતે લઈ ખાસ તમે સમજી ગયા છો કોણ છે, ડોક્ટર અઝીઝ સજીદીના. ઓકે, આપણે મરજે એટલી ત્યારથી ને કહે છે કે તને કઈ શું કે આપણે હૈયાની વ્યાધિ કરવાની નથી, તું તારા ટેસ્ટને ન્યૂલ કરના અને હું તને બધું કરી દઉં છું. કે તને યુનિવર્સિટીમાં ભણાવવા સાથે મોટા પગાર છે, આપણા માટે હિદાયત તારો આખો આખેર તો કોઈ નાખે છે. તો એ બધે માહિતીના ત્યાંથી લઈને આજ સુધી હવે એમને કહ્યું કે આપણે કહી શકીએ ને હવે મરવા પડ્યા છે. હવે પોતે માફી પત્ર લખ્યા છે. માફી પત્ર છે કે નથી? શું છે નહીં એટલે માફી માંગ્યા છે કે નહીં? અમર છે કે હું માફી માંગુ છું, નામ દે તું બરાબર શું જવાબ હતો? જ્યારથી પોતે આ ગુમરાહી ફેલાવી છે કે 12મે ઇમામ નથી, કેટલા લોકો ગુમરાહ થઈ ગયા છે. એક નું સુધાર, કેટલા લોકો બિચારા ઉજળી ગયા છે. તો ખબર છે ખબરમાં છે સુધાર એના થકી બિચારો ગુમરાહ થઈ ગયો, ગુજરી ગયો, તો એ બિચારાને આખેર જ ગઈ. બધા કે પ્રોબ્લેમ થાય ને, તો એ કેવી રીતના તું બધું દેખાડી કરીશ? તારા તેજને તો પાછું એમ કહે કે તારી ભૂલ થઈ ગઈ છે ને પાછું સુધારવા, તો તું સુધારી નાખીશ. પર્સનલ પ્રોબ્લેમ કઈ નથી, મારા સાથે કહેવું તો મને માફ કરતો છો, પણ જ્યાં અકીદો, જ્યાં મઝહબનો પ્રોબ્લેમ છે, જે અકીદાનો પ્રોબ્લેમ છે, એને તો સુધારી નાખતો તારા ગુનાહ માફ થશે. તો હું તમને સવાલ કરું છું કે પોતે સુધાર્યો છે કે નહીં હજી સુધી? જોવાનું છે. સુધારે અને પછી બધે ભેગા કેટલા લાખો કેટલા ખબર લાખો બલકે કેટલા હજારો માણસ એને સ્વીબર કરતા હતા અને માશાઅલ્લાહ તમે તો માશાઅલ્લાહ તમે માશાઅલ્લાહ લોકો બધે નેવી અવેગમાં બધે સ્વીબર કરતા હતા. વિચાર નતા કરતા કે 12મે ઇમામને એક્ઝિસ્ટન્સ ને આ જે ઠુકરાવે ઉતરાય છે, મને કઈ પ્રોબ્લેમ નથી. સર્કિટના પાછું સાંભળજો કે જે લોકો ઇમામે ઝમાનાને એક્ઝિસ્ટન્સ ને ઠુકરાવે, કેવી રીતના આપણે એને કેવી રીતના આપણે મેમ્બર આપે, કેવી રીતના આપણે એના પ્રોગ્રામમાં જાય, કેવી રીતના આપણે એના ખબર બધું બયાન સાંભળે, બધું સાંભળે, બસ એવી રીતના તો એની વખતના દરમાં હવે રહીને તમે જોશો. કારણ કે હક હોય, હકના દરમાં જે લોકો દેવીએ છે આલા ફેન દેખોથી પાછું यहाँ રેકોર્ડ થાય, પછી છેલ્લા ટાઈમે બસ માફી બહુ પ્રોબ્લેમ છે. તો એના તો એક એક્ઝામ્પલ કોંગ્રેસમાં આપું છું, એના સિવાય નથી આપણે સંભળાતું બધું. હું બધાને નથી બોલી શકતો, તમે બધે મશા હોશિયાર છો. તમે મારા કોઓર્ડિનેટર દે દેશો કે ડિટેક્ટ કરશો ઇન્શાલ્લાહ. એમાં ધારો કે ભાગ ફ્રીક્વન્સી ના કે મારું બોલને સમજવા માટે છે કે નથી. તો હમણાં હાલમાં પ્રોબ્લેમ છે કે નથી? છે કે નથી? તો જે લોકો ઇમામ હુસૈનની ઇસ્મતને ઠુકરાવે છે, તો એ પણ માણસ ઉપર જાય છે. ઓમે એક દિવસ આવશે કે આ લોકોને પણ એ જ પ્રમાણે ડોક્ટર અઝીઝને જે માફી માંગવી જોશે, પછી પ્રોતા હશે ત્યારે. સમજી રહ્યો છું કે હું ફરી વાર રિપીટ કરું છું. જે લોકો હમણાં આટીએમ નંદરમાં તુલસી આપણા અકીદા બારામાં, આઝાદારી બારામાં, કારા કપડા ના આપે, રોની ઇમામ હુસૈન માસૂમ નહોતા વગેરે જમણા બધું બોલાય છે હાલમાં વિવિધ વેંકાતમાં આપણે સાંભળીએ છીએ. તો ઓમે એક દિવસ આવશે કે લોકોને પણ એક દિવસ માફી માંગવી જોશે, કારણ કે અલ્લાહમાં જરા આંખ ખુલશે કે આટલી બધી ગુમરાહી થઈ ગઈ છે, તો એના અંદરમાં ખુદા ના કરે કોઈ પછી ગુજરી ગયો, તો કેવી રીતના આપણે કબરમાં જઈને સુધારો કરશું?
એટલા માટે મારું પેગામ એ છે માશાઅલ્લાહ આપણી સંસ્થા લોકો પણ બધાય એમ નથી કે હું એકલો છું આપણી સંસ્થા લોકો બધા ઇનાની છે કે આપણે ધ્યાન રાખવાનું છે શ્યોર તો અકીદા બારામાં આપણે જૈન લોકો છે સરખીમાં ધ્યાન રાખીએ બસ ઇમામે હસન અસ્કર ઇસ્લામના ફરઝંદ આપણને આપણે પ્યાર કરતા હતા અને એ કેવો તે માયો કે અમે રોણ હતા દુનિયા પાછું છે ખલીફો છે આપણે ઇમામે હસન અસ્કર ઇસ્લામને જેલ થઈ દીધું અને જે પ્રમાણે કીધું કે પેકી રબીઉલ અવ્વલનો જેલનો અસર થયો અને 8 રબીઉલ અવ્વલ એટલે આટલા દિવસ સુધી આપણે ઇસ્લામ તરફ આવ્યા અલ્લાહુ અકબર ઇમામ અલ-ઇસ્લામની હાલત એટલી ખરાબ થઈ કે જેલનું અસર એવું ખતરનાક જેલ હતું ઇમામ અલ-ઇસ્લામ જીસમના ટુકડે ટુકડા થઈ ગયા હતા બસ અલ્લાહુ અકબર ઇમામ અલ-ઇસ્લામ હવે છેલ્લી શ્વાસ લઈ રહ્યા છે ઇમામે ઝમાના બાજુમાં છે આપણે ઇમામે ઝમાને કે જે જીવતા ઇમામ છે ગાયબ ઇમામ છે એને આપણે પુરુષો દઈ રહ્યા છે ઇમામ તમે હાજર છો તમે જીવતા છો તમે ગાયબ છો તમે પણ આ ટાઈમની અંદર સાંભળવા તમે ઇન્શાઅલ્લાહ ઝિયારતમાં હશો શુરમાં અને તમને એની વખત અંદરમાંથી પસાર થયું તમને બધું શુરમાં યાદ હશે કે કેવી રીતના તમે તમારા બાબા બાજુમાં ઊભા હતા તમે તમારા બાબા બાજુમાં જ્યારે ઊભા હતા ઇમામ હસન અલૈહિસ્સલામ હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ ઇમામે ઝમાનાને રિપીટ છે પ્યાર કરે છે જે પ્રમાણે જનાબે સકીના ઇમામ હુસૈન સલામની વિદાય હતી કરબલામાં એ જ પ્રમાણે વિદાય હતી અલ્લાહુ અકબર ઇમામ હુસૈન કેવી રીતના એની દીકરીની વિદાય કરે છે એ પ્રમાણે ઇમામ અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ એના ફરઝાન ઇમામ ઝમાના કે જે 5 વર્ષના હતા એની કેવી રીતના વિદાય કરે છે બસ અસરાર ઇમામ પાસે એલો પાસે થઈ ગયો પછી વસિયતો કરે છે બધું થઈ ગયું ઇમામ ઝમાન અલૈહિસ્સલામ જે હાથને પાણી પૂજો હતો પાણી હતો ગલાસ હતો એ પાણીને એના બાબાને પીવડાવે છે અલ્લાહુ અકબર એવી હાલત ખરાબ હતી કે vraiment તકલીફની સાથે એક ઢોકરા જે છે ઇમામ ઝમાના પોતાના બાબાને પીવડાવી શકે છે અલ્લાહુ અકબર કાશ અગર જો કરબલામાં બીબી સકીના કે 4 વર્ષના હતા એને પણ આ પ્રમાણે રજા દેવામાં આવ્યું હોત કે તમારા બાબાની શહાદત પહેલા તમે તમારા બાબાને થોડા ઢોકરા પાણી પીલાવો પણ એ બાબા એ ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામને નસીબ ન થયું પણ અહીંયા ઇમામ ઝમાન અલૈહિસ્સલામ એના બાબાને પાણી પીવડાવી રહ્યા છે આસ્તે ઢોકરા પાણી પી રહ્યા છે જ્યારે પાણી પી લીધા ખુદાનો શુક્ર અદા કર્યા ઇમામ હુસૈન અલૈહિસ્સલામ યાદ કર્યા એ મરુનો કાતિલો પર લાનત મોકલાવી આસ્તે ઇમામે હસન અસ્કરી ઇસ્લામનો પસીનો જે છે કપાળમાં પસીનો દેખાવા લાગ્યો અને હાથ હવે પોતે લાંબો કરી નાખ્યા આસ્તે નસીના ફરઝંદની છેલ્લી નજર કરી રહ્યા છે કે હવે મારા ફરઝંદ ઇમામે ઝમાના હવે યતીમ થઈ જશે અલ્લાહુ અકબર બસ ઇમામે હસન અસ્કરી અલૈહિસ્સલામ એ શહીદ થાય છે જન્નત તરફ પ્રવાસ કરે છે ઇમામે ઝમાના કે જે 5 વર્ષના હતા એને સર ઉપર તમામાને ફેંકી દે છે સર પીટવા લાગે છે અને વિલાપ કરવા લાગે છે એ બાબા આ નાનપણમાં તમે આ પ્રમાણે શહીદ થઈ ગયા અને આવી આજના અંદરમાં હું યતીમ થઈ ગયો પણ ઇમામે ઝમાન અલૈહિસ્સલામ એના બાબાને ગુસલ કફન અને નમાઝ પઢાવી અને તે ગાયબ થઈ જાય છે અને ઇમામે હસન અસ્કરી ઇસ્લામને આડું આવીને દફન કરે છે પણ આ કરબલાના મેદાનની અંદરમાં એ બાબા એ હુસૈન ઇબ્ન અલી હવે કરબલાની જમીન ઉપર પડેલા છે એ પણ ભૂખા પ્યાસા છે બીબી સકીના જ્યારે એ ઘોડાને જોઈ છે ઘોડાની ટાંપોની અવાજ આવે છે ત્યારે બીબી સકીના ઝુલજનાના પગને પકડી અને ફરિયાદ કરવા લાગે છે એ ઝુલજના મારા બાબાને તમે ક્યાં મૂકી આવ્યા છો એ ઝુલજના મારા બાબાને ક્યાં મૂકી આવ્યા છો એ ઝુલજના બસ ઈ બતાવ કે મારા બાબા શહાદત પહેલા પાણી પીધું છે કે નહીં અલ્લાહ લાનતુલ્લાહ અલલ કૌમિ ઝાલિમીન વસયઅલમુ અલ્લઝીના ઝલમુ અય્યુમ મુનqalibin हाय हसन अस्करी हो गए यतीम इमामे ज़मान सामरा में कैसे कयामत उठे हो गए यतीम इमामे ज़मान सामरा में कैसे कयामत उठे
करते रहे कैद में जिक्र खुदा, करते रहे याद फकत करबला, करते रहे कैद में जिक्र खुदा, करते रहे याद फकत करबला। सोग के आलम में है सारा जहां, चारों तरफ गम की फिजा छा गई। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसे क़यामत उठे। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, मिसले पितर आप गिरे फर्श पर, मिसले हसन आपका टुकड़े जिगर, मिसले पितर आप गिरे फर्श पर, मिसले हसन आपका टुकड़े जिगर। मिलते हुए आपने ये दी सदा, या अली ओ या हुसैन ओ या अली। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसे क़यामत उठे। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, आपने ही घर में तू नजर बंद था, मर्ज़े खालिक पे रिज़ामंद था। अपने ही घर में तू नजर बंद था, मर्ज़े खालिक पे रिज़ामंद था। करबला ओ शाम पे गिरिया कुना, मर्ज़ी ज़हरा जारी रखी। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसे क़यामत उठे। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, सीरत व सूरत में है तू मुर्तज़ा, अहमद मुरसल सहे लहजा तेरा। सीरत व सूरत में है तू मुर्तज़ा, अहमद मुरसल सहे लहजा तेरा। तेरे वसीले से हो हाजत रवा, कर दे करम हम पे ऐब ने सखे। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसे क़यामत उठे। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी। या हुसैन, हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसी क़यामत उठे। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसी क़यामत उठे। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसी क़यामत उठे। हो गए यतीम इमाम ज़मां, सामरा में कैसी क़यामत उठे। हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी,
हाय हसन अस्करी, हसन अस्करी, करते रहे कैद में जिक्र खुदा, करते रहे या फकत करबला, करते रहे कैद में जिक्र खुदा, करते रहे या फकत करबला, सोग के आलम में है सारा जहां, या हुसैन सोग के आलम में है सारा जहां, चारों तरफ गम के फिजा छा गई, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हो गए यतीम इमाम ज़मा, सामरा में कैसी कयामत उठे, हो गए यतीम इमाम ज़मा, सामरा में कैसी कयामत उठे, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, अस्करी, मिसले पिदर आप गिरे फर्श पर, मिसले हसन आपका टुकड़े जिगर, मिसले पिदर आप गिरे फर्श पर, मिसले हसन आपका टुकड़े जिगर, मिलते हुए आपने ये बेसदा, या हुसैन मिलते हुए आपने ये बेसदा, या अली या हुसैन या अली, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हो गए यतीम इमाम ज़मा, सामरा में कैसी कयामत उठे, हो गए यतीम इमाम ज़मा, सामरा में कैसी कयामत उठे, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी, हाय हसन अस्करी। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما